عقیل عرف ڈاکٹر عثمان فوجی عدالت سے حال ہی میں سزائے موت کا مستحق ٹھہرایا گیا مجرم اور ایک ایسا ماسٹر مائنڈ جو طویل عرصے تک پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی کارروائیوں میں ملوث رہا۔ جہادی ہونے کے باوجود نہ صرف پاک فوج میں بھرتی ہوا بلکہ خفیہ انفارمیشن کا تبادلہ بھی کرتا رہا۔ ریکارڈ گواہ ہے کہ جی ایچ کیو حملے سے چند ماہ قبل وہ ایک جگہ سے جی ایچ کیو کی ٹوٹی ہوئی دیوار تک کی اطلاع آگے پہنچاتا رہا۔ انفارمیشن اس لیے ان کی تیز ہے کہ ان کو انہی اداروں میں لوگ مل جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے جن اداروں میں ان کو کچھ کرنا پڑتا ہے تو ان اداروں میں مثال کے طور پہ جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک 30 سال سے کام ہوا ہے تو وہی ذہن اداروں میں بھی موجود ہے اور بہت سارے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ ہماری نظریاتی دوست ہیں۔ ڈاکٹر عثمان کا تعلق کہوٹہ سے تھا اور وہ ایک مذہبی جماعت کا رکن بھی۔ اسی جماعت کے ذریعے وہ افغانستان چلا گیا۔ تفتیشی رپورٹیں ہیں کہ ڈاکٹر عثمان نے سال 2006 میں پاک فوج چھوڑی اور جیش محمد میں شمولیت اختیار کر لی۔ بعد میں وہ حرکت الجہاد الاسلامی سے جا ملا، جس کے بعد اس نے ایک بار پھر پلٹا کھایا اور حال ہی میں ڈرون حملے میں مار دیے جانے والے القاعدہ لیڈر الیاس کشمیری سے جا ملا، جو اس کا پرانا گروپ بھی تھا۔ حقیقت میں ڈاکٹر عثمان اور الیاس کشمیری سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر ہونے والے حملوں کے ماسٹر مائنڈ کہلانے والے امجد فاروقی گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ ڈاکٹر عثمان اور الیاس کشمیری جیسے بلکہ جو تنظیمیں بھی ہیں وہ باقاعدہ القاعدہ سے منسلک ہو چکی ہیں اور عموماً ہدف اور ٹارگٹ کا تعین جو ہے وہ سب مل کے کرتے ہیں۔ لاہور میں سری لنکن ٹیم پر ہونے والے حملے میں بھی ڈاکٹر عثمان خود شامل تھا، مگر اس کے بعد ہونے والے حملوں میں اس نے براہ راست حصہ نہیں لیا بلکہ تمام حملوں کی بطور آپریشنل انچارج نگرانی کرتا رہا۔ ان میں سرجن جنرل آف پاکستان مشتاق بیگ پر خودکش حملہ، پنڈی میں آئی ایس آئی کی بس پر خودکش حملہ، میریٹ بم دھماکے سمیت دہشت گردی کی مختلف کارروائیاں شامل ہیں، جیسا کہ 30 مارچ 2009 لاہور۔ منامہ پولیس اکیڈمی میں 12 گوریلا خودکش حملہ آوروں کی فورس نے کھلبلی مچا دی۔ جدید اسلحہ اور خودکش جیکٹوں سے لیس یہ دہشت گرد گروہ 8 گھنٹے تک ایس ایس جی اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ جنگ کرتا رہا۔ اس دوران کچھ حملہ آوروں نے خود کو اڑا لیا جبکہ کچھ کراس فائرنگ میں مارے گئے۔ کل ملا کر 8 دہشت گرد مارے گئے جبکہ 4 گرفتار ہوئے۔ جب بھی آپ کسی ایک آدمی کو پکڑتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ وہ 2 اور بندوں کی نشاندہی اور ایک اپنے سے بڑے آدمی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ تو اس پورے چین میں جو اوپر تک جاتا ہے کسی ایک آدمی کو بھی آپ ایلیمینیٹ کر دیں تو وہ کہانی پھر اس سے اوپر نہیں جا سکتی۔ اسی سال 27 مئی کے روز ڈاکٹر عثمان نے منامہ حملے کی کھوج میں جٹی آئی ایس آئی کو خود سے دور رکھنے کے لیے ان کے دفتر پر ایک حملہ کرایا۔ یہاں بھی حملہ آوروں نے دھماکے سے قبل فائرنگ کر کے دفتر میں گھسنے کی کوشش کی، یعنی یہ بھی گوریلا خودکش حملہ تھا۔ دیکھیں جی، یہ جو طریقہ ہے نا، میں اس کی مثال دیتا ہوں، وہ ایک درخت ہے، اس کی اگر آپ شاخ تراشی کریں گے تو وہ شاخیں دوبارہ نکل آئیں گی۔ اگر آپ اس کو بیچ میں سے کاٹ دیں گے تو کچھ دنوں کے لیے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن چند سالوں میں وہ دوبارہ تناور درخت بن جائے گا۔ تو اگر آپ نے درخت کو واقعی ختم کرنا ہے تو آپ نے اس کی جڑوں کو ختم کرنا ہے۔ 10 اکتوبر 2009 جی ایچ کیو حملہ، اسے پاکستان میں دہشت گردوں کی طرف سے کیا گیا سب سے بڑا گوریلا حملہ کہا جا سکتا ہے۔ اور شاید صرف اسی لیے ڈاکٹر عثمان خود اس حملے میں شامل ہوا تھا۔ جیسا کہ تفتیش کے صفحہ مثل پر واضح ہے کہ ڈاکٹر عثمان اور اس سے جڑے ساتھی سابق فوجی تھے۔ شاید اسی لیے گوریلا حملہ آوروں پر مشتمل اس گروپ نے اپنی تمام تر توجہ سیکیورٹی اداروں پر ہی مرکوز کر رکھی تھی۔ کسی بھی تفتیشی کی نگاہ سے دیکھ لیں
तो बड़ा साफ है कि ये गिरोह सीधा अलकायदा से जुड़ा था। अलकायदा की फर्स्ट लीडरशिप में पाकिस्तानी जो हैं वो इस तरह से शामिल नहीं रहे कि उन्होंने अस्करी कार्रवाइयाँ की हों, लेकिन पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो है वो अलकायदा से वाबस्ता रही है और अभी भी है। लिहाजा ये कहना दुरुस्त है कि GHQ समेत तमाम गुरीला हमलों की मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद की हद तक तो ऐसे गिरोह आज़ाद होते हैं, मगर टारगेट और लॉजिस्टिक सपोर्ट हमेशा अलकायदा ही फराहम करती है। पाकिस्तान की जो जिहादी तंजीमें थी, जो फ़िरक़ावाराना तंजीमें थी, वो मुंसलिक हुई हैं अलकायदा के साथ और वो अलकायदा की फ्रेंचाइज़ की हैसियत हासिल कर गई हैं। तो पाकिस्तान में अलकायदा ने माजी में भी अगर कोई कार्रवाइयाँ की हैं तो इन लोगों के ज़रिए की हैं और मुस्तकबिल में भी अगर वो करेगा तो इन लोगों के ज़रिए करेगा। GHQ हमले में साथी मारे जाने के बाद जख्मी हालत में डॉक्टर उस्मान की गिरफ्तारी ने इसकी तंजीम और साथियों में बौखलाहट भर दी, जिसके नतीजे में 15 अक्टूबर 2009 के रोज एक बार फिर लाहौर शहर दहशतगर्दों के निशाने पर था। इस बार दहशतगर्दों की 3 गुरीला खुदकुश टीमें एक बार फिर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मनावा, FIA बिल्डिंग लाहौर और एलिट ट्रेनिंग स्कूल पर हमलावर हुई। इन हमलों में 40 के करीब अफराद जान से हाथ धो बैठे, जिनमें 9 दहशतगर्द भी शामिल थे। आज रॉकेट लॉन्चर आ रहे हैं, आपने देखा ग्रेनेड आपको मिले, सोफिस्टिकेटेड आर्म्स यहाँ से रिकवर हुए हैं, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? कोई दुश्मन मुल्क या कोई होस्टाइल एजेंसी डेफिनेटली हमारे मुल्क की डेमोक्रेटिक फोर्सेस को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। अभी लाहौर में सिक्योरिटी इदारों पर होने वाले खुदकुश हमलों का शोर थमा नहीं था कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर पाकिस्तानी हसास इदारे को निशाने पर लिया। इस बार इनका टारगेट लाहौर की बजाय ISI मुल्तान का दफ्तर था, जहां 8 दिसंबर के रोज वैन सवार खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल करते हुए दफ्तर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान हसास इदारे और सिविल लोगों समेत 12 अफराद जाँ बहक हुए। एक ये है कि आम लोगों में दहशत फैल जाती है, एक नाउमीदी फैल जाती है, हुकूमत के ऊपर एतबार खत्म हो जाता है। जैसा कि हमारी अब तक की तफ्तीश से वाज़ेह है कि कम से कम पंजाब में होने वाले तमाम गुरीला खुदकुश हमलों में ज्यादातर इन्हीं अफराद के नाम सामने आए हैं जिनका ताल्लुक पंजाब से है। खुफिया एजेंसियों की मालूमात है कि इलियास कश्मीरी और इस जैसे बहुत से जहादी गिरोहों में ज्यादातर वो नौजवान शामिल हैं जो पहले जहाद अफगानिस्तान में हिस्सा ले चुके हैं। अफगानिस्तान जेलों से रिहा होने वाले लश्कर जंगवी और दीगर पाकिस्तानी जहादी तंजीमों के नौजवानों की एक बड़ी तादाद भी ऐसे गिरोहों का हिस्सा बन चुकी है। अलकायदा की शेप जो है वो मुख्तलिफ है। CID पंजाब पुलिस की तरफ से मुरतब किए गए डाटा के मुताबिक लश्कर जंगवी से ताल्लुक रखने वाले मुबैना दहशतगर्द मुतीउर रहमान, मंसूर उर्फ छोटा इब्राहिम, उमर अकदस, कारी एहसानुल हक, मोहम्मद हारून अकबर खान, मोहम्मद तैयब जमील, अब्दुल हमीद वट्टू, मोहम्मद इमरान खलील, राना मोहम्मद अफजल, हाफिज सईद गनी, गुलाम अहमद उर्फ हमजा, राना अब्दुल रहमान, बम मेकर रियाज अहमद, मोहम्मद माजिद, जकीउल्लाह, ट्रेनिंग कैंप इंचार्ज तालिबान अनायतुल्लाह शाह, नसरुल्लाह उर्फ फजलुर रहमान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सफदर उर्फ मामा, अब्दुल वहाब उर्फ राशिद उर्फ ऐनक वाला जिन और हाफिज सलमान। पाकिस्तान में तो मजहबी जमातें अपने जलसों को कामयाब बनाने के लिए उसमें चंद अरबों को नमूने के तौर पे बुलाते थे और फिर राइट विंग की अक्सर तंजीमें उनका इन लोगों के साथ रब्त ज़ब्त भी था। जबकि जमातुल फुरकान तहरीक तालिबान के नादर उर्फ अब्दुल्ला, ज़ियाउल्लाह और शेर अब्बास समेत बैतुल्लाह मसूद ग्रुप से मोहम्मद रफ़ीक मुल्तानी, कारी अबैदुल्लाह, हकीमुल्लाह महसूद का असला डिपो इंचार्ज अमानुल्लाह, कलीमुल्लाह, शाहिद उर्फ बिलाल, नूरुल अमीन, हाफिज नईम, मोहम्मद सरवर, सज्जाद नूर खान, मोहम्मद सलीम यूसुफ, राशिद यूसुफ और सैफुर रहमान अलकायदा से जुड़ी तंजीमों के लिए गुरीला हमलों में मुलव्विस पाए गए हैं। टिपिकल तरीके से इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको अगर आप तोड़ करना चाहते हैं तो इन ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपकी पेनिट्रेशन बहुत ज़रूरी है कि आपके अपने लोग भी इसमें शामिल हो जाएं।
और वो फिर पूरे नेटवर्क के अंदर ऑपरेट करके पूरे नेटवर्क को जानते हैं और कई दफ़ा आपका वो जैकपॉट भी निकल आता है कि कोई बड़ा आदमी आपके हाथ आ जाए। जिहादी तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले गुरीला खुदकुश हमलों की फोर्स पाकिस्तान में मुसलसल अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए थी और हर बार इनकी कार्रवाइयों में शिद्दत आती जा रही थी। सब पर वाज़ेह था कि फिरका वाराना फसादात को हवा देने की कोशिश के बाद गोरीला हमले करने वाले दहशतगर्दों ने अपनी तमाम तर तवज्जो हसास फौजी और सिक्योरिटी इदारों पर मरकूज की हुई है। कोई नहीं जानता था कि पाकिस्तान में कमांडो और खुदकुश एक्शन पर मबनी हमले करने वाली ये गोरीला फोर्स अब किस सिक्योरिटी इदारे को निशाने पर लेगी। मगर इस बार दहशतगर्द गिरोहों ने अपनी गोरीला फोर्स के जरिए किसी और ही मकसद का हसूल मुमकिन बनाना था। वो मकसद क्या था? हमारे दुश्मन के खुदकुश हमलावरों की गोरीला फोर्स इसमें किस हद तक कामयाब हो सकी? हम अपनी तफ्तीश को शवाहिद की बुनियाद पर कुछ और आगे बढ़ाएंगे, मगर आपके चंद इश्तिहारात देखने के बाद।